हाँ जी दोस्तों, क्लास 10वीं का हैगा वा हुण कंप्यूटर का पेपर कल यानी कि 31 मार्च ਨੂੰ ठीक है। तो दोस्तों शांति के इस पेपर तो तुहाडी चंगी तरह रिवीजन करा देंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सब तो पहला देख लो, यह 50 नंबर का तुहाडा पेपर आएगा। 2 घंटे का समा मिलेगा कंप्यूटर साइंस के पेपर दे विच क्लास 10वीं का। तो चलो दोस्तों चलो देखते हैं। सब तो पहला अपना भाग ऊड़ा ठीक है। तो देख सकते हो बहुपसंदी प्रश्न ने यानी कि बहुविकल्पी। तो पहला प्रश्न की है, हेठ लिखिया विचों किहड़ा ऑफिस टूल्स की उदाहरण है। तो यदा आंसर आ जाएगा दोस्तों अपना सस्ता ऑप्शन उपरोक्त सारे यानी कि गूगल स्लाइड्स भी, MS वर्ड भी, तो MS पावर पॉइंट भी ठीक है जी। अगला दोस्तों प्रश्न है अपना, हेठ लिखिया विचों किहड़ा वर्ड प्रोसैसर की उदाहरण है। तो यदा आंसर आ जाएगा अपना गूगल डॉक्स ठीक है। अगला प्रश्न की है, डैश प्रोग्रामां का समूह हुंदे हन जो यूजर नूं कई विशेष काम करने लई योग बनाउंदे हन। तो यदा आंसर आ जाएगा अपना सॉफ्टवेयर ठीक है जी। अगला दोस्तों प्रश्न की है, मोड विच डैश मोड विच असीं सिर्फ डॉक्यूमेंट नूं देख जां फिर प्रिंट कर सकते हाँ। तो यदा आंसर आ जाएगा अपना व्यूइंग ठीक है जी। व्यूइंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगे है पांचवा प्रश्न, डैश वैब वेबसाइटा जां वैब पेजा का संग्रह हुंदा है। तो यह दोस्तों अपना वर्ल्ड वाइड वैब इनू कि आप WWW कहने हैं ठीक है जी। तो यदा आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है छेवां, HTML प्रोग्रामां की आउटपुट नूं वेखण लई सानू उस डॉक्यूमेंट नूं जिहड़ा हैगा वा डैश विच ओपन करना पैंदा है। तो यदा आंसर आ जाएगा वैब ब्राउज़र। वैब विच डैश टैग की वरतों टैक्सट अते तस्वीरां आदि नूं स्क्रोल करन लई कीती जांदी है। तो यदा आंसर आ जाएगा अपना ईडी यानी कि मार्क्यू दी। अगे है अपना प्रश्न, हेठ दिते विचों किहड़ा HTML फाइल नूं बनाउण लई नहीं वरत्या जांदा है। तो यदा आंसर तुहाडे सामने आ जाएगा ईडी ऑप्शन यानी कि एक्सल। अगे है अपना आर्डर्ड अते अनआर्डर्ड लिस्टां विच आइटम नूं परिभाषित करन लई हेठ लिखिया विचों किहड़ा टैग वरत्या जांदा है। तो यदा आंसर आ जाएगा अपना LI टैग ठीक है। अगला दोस्तों देखो की है, अगे है 10वां प्रश्न, डैश एट्रीब्यूट की वरतों करते हुए असी सैलों विचकार खाली जगह परिभाषित कर सकते हाँ। तो यदा आंसर आ जाएगा अपना सैल स्पेसिंग। जेकर असी दो या फिर दो वधेरे रोज दे सैलों नूं एक सिंगल सैल विच मर्ज करना चाहुंदे हाँ तो असी इस नूं डैश एट्रीब्यूट की वरतों करांगे। तो की करांगे, रो स्पैन दी। अगे है ली का पूरा नाम की है। तो ली का पूरा नाम दोस्तों लिस्ट आइटम हैगा वा। अगला है अपना, डैश टैग की वरतों टेबल या फिर टाइटल या फिर व्याख्या दर्शाने लई कीती जांदी है। तो यदा आ जाएगा दोस्तों BG कलर। 14वां प्रश्न, डैश किसी भी स्रोत फाइल की पूरी लोकेशन नूं दर्शाउंदा है यानी कि दोस्तों अपना यह आ जाऊगा एब्सोल्यूट। अगला प्रश्न है 15वां, हेठ लिखे विचों किहड़ा एट्रीब्यूट जिहड़ा हैगा वा अपना दोस्तों हाँ जी यह लिखा हुआ ठन दे एंकर द्वारा जिहड़ा हैगा वा नहीं वरत्या जांदा है ठीक है जी। तो यदा आंसर आ जाएगा अपना सस्ता ऑप्शन यानी कि टाइटल। एक डैश एक जिहड़ा हैगा दोस्तों अपना डैश लिंक मूल रूप विच अंडरलाइन अते जामनी रंग विच दिखाया जाता है। तो यदा आंसर आ जाएगा अपना देख लो आड़ा ऑप्शन आ जाएगा ठीक है। तो आड़ा ऑप्शन में यानी कि विजिटेड लिंक। अगला प्रश्न है, हेठ लिखिया विचों किहड़ा फार्म कंट्रोल वैब पेज विच टैक्सट दियां कई लाइनां नूं स्वीकार करने लई वरत्या जाता है। तो यदा आ जाएगा टेक्सट एरिया। डैश एट्रीब्यूट की वरतों तस्वीर के आले दुआले बार्डर निर्धारित करने लई कीती जाती है। तो यदा आएगा अपना बार्डर ठीक है। अगला प्रश्न की है, डैश लिंक यह वो अवस्था है जदों यूजर अते अनविजिटेड लिंक उत्ते क्लिक करता है। तो यदा आंसर आएगा अपना एक्टिव। URL का पूरा नाम की है दोस्तों, URL का पूरा नाम जिवें तुसीं यहाँ देख सकते हो यूनीफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ठीक है जी। यूनीफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम है। अगे है ऑपरेटिंग सिस्टम एक जिहड़ा की है। तो यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगे है अपना प्रश्न कि बई डैश का अर्थ, तो की अर्थ तो यह मल्टी प्रोग्रामिंग का अर्थ है कि प्रोग्रामां नूं एक समय मुख्य मैमरी के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में रखना तो उन्होंने एक करके चलाना। अगला है अपना प्रश्न कि डैश यूजर, तो डैश यूजर मतलब दोस्तों बैच प्रोसैसिंग सिस्टम यूजर का कंप्यूटर सिस्टम नाल सीधा संपर्क नहीं हुंदा। अगला है प्रश्न अपना, डैश इंटरनेट अते साडे कोल लोकल एरिया नैटवर्क के विचकार एक सुरक्षा गार्ड वजों काम करता है। तो की आ जाएगा 24वें का आंसर। तो 24वें का आंसर आएगा दोस्तों ईडी ऑप्शन यानी कि फायरबॉल। अगला प्रश्न की है, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम तो मतलब केड़ा, तो यह आएगा अपना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर कंप्यूटर नाल सीधे तौर पर नहीं जुड़े हुंदे ठीक है। अगला है अपना, मालवेयर जिहड़ा हैगा वा खतरनाक हुंदे हन यानी कि सॉफ्टवेयर हुंदे हन। मालवेयर खतरनाक एक सॉफ्टवेयर हुंदे हन। अगला प्रश्न है 27वां, वह प्रोग्राम जिन्हां दी वरतों किताबां मैगजीन अखबारां ते जिहड़ा हैगा वा फ्लायर ते अपना पैनफ्लेट्स अते होर बहुत सारे जिहड़े हैगे आ दोस्तों प्रिंट हाँ जी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स नूं बनाउण लई कीती जा सकती है। उन्होंने कहा जाता है तो उसनूं डेस्क पब्लिशिंग कहा जाता है। 28वां प्रश्न, एक जिहड़ा हैगा दोस्तों डैश एक पेरीफेरल मशीन है की है। तो यह दोस्तों अपना प्रिंटर एक ना पेरीफेरल मशीन है जो कंप्यूटर तो डाटा प्राप्त करती है और ग्राफिक्स या टैक्सट के रूप में पेपर से आउटपुट
ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਜੋ ਫਰੇਮ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਇਤਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮਾਡਲ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਊਚਰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਈ ਬਰਾਊਜ਼ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਹੈਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾਮ, ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਹੈਡ। ਅੱਗੇ ਹੈ 35ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖਬਰ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡੈਸ਼, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਐਨਵਲਪ ਇੱਕ ਆਮ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਆਈਟਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਲੋ ਲੈਵਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਖੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡੈਸ਼, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਟੈਬੂਲਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ਡੌਕਸ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਟੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੇਅਰ ਟੈਗਸ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਡੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੈਬ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬਾਡੀ ਟੈਗ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ BR ਟੈਗ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ BR ਟੈਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਣਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੋਸਤੋ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਉੱਪਰ ਤਸਵੀਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਫੌਂਟ ਟੈਗ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਫੌਂਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਫੇਸ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਨੈਸਟਡ ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਸਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਲੀਗੇਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸੈੱਲ ਕੰਟੈਂਟਸ ਦੀ ਹੀ ਖੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ 15ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਪੈਡਿੰਗ ਸੈੱਲ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਕੰਟੈਂਟਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ 16ਵਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਮਸ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਸਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ 3 ਮੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਿਸਕ, ਸਰਕਲ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੋ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਕੱਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਇਮੇਜ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਹੈ, SRC ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ 20ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨੇਮਸ, ਹਾਂਜੀ, ਨੇਮਡ ਐਂਕਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੁੱਕਮਾਰਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਨਵਿਜ਼ਿਟਡ ਲਿੰਕਸ, ਉਹ ਲਿੰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਸਿਲੈਕਟ ਬਾਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ CPU ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸਲਾਈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕੁਆਂਟਮ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ 25ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ 26ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ PC ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 27ਵਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੈਕਅਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਹੈ ਕੀ ਲੌਂਗਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲੌਗਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਪੇਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਸਪਲੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਫੌਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟਾਈਪ ਫੇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਭਾਰ ਰੰਗ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਮੇਜ ਫਾਈਲ ਦਾਖਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ DTP ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ DTP ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ 35ਵਾਂ ਤਾਂ ਡੈਸ਼ ਮਾਰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਗਟਰ ਮਾਰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਰੇਮ ਜਾਂ ਨਾ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡੈਸ਼ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਡੈਸ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ GUI ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ASAP ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ। BTW ਦਾ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ TIYL ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ ਲੇਟਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ BFN ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਏ ਫੋਰ ਨਾਓ। NN2R ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਪਲਾਈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ TIA ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਟੈਂਕਸ, ਹਾਂਜੀ, ਟੈਂਕਸ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ। ਅੱਗੇ ਹੈ DBMS ਤਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ RDBMS ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। RAM ਦਾ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ROM ਦਾ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। MS DOS ਦਾ ਆਏਗਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਡਿਸਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। HTML ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ HL ਟੈਗ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਡਿੰਗ। UL ਟੈਗ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਅਨਆਰਡਰ ਲਿਸਟ। DL ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ। BR ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ। TD ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਟੇਬਲ ਡਾਟਾ। DD ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ। TH ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ ਤੇ TR ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਟੇਬਲ ਰੋ। OL ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ। TT ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀ ਟਾਈਪ ਟੈਕਸਟ। HR ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ। SUP ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਸੁਪਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਸਬ SUB ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ SUB ਹੈ, ਇਹ SUP ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਅੱਗੇ ਇਹ IMG ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮੇਜਿਨ, ਹਾਂਜੀ, ਇਮੇਜ ਮੂਵੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। DTD ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। BG ਕਲਰ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਲਰ। URL ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ। IMG ਦਾ ਇਮੇਜ। FTF ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। IP ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। WWW ਦਾ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। LAN ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। WAN ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ANSI ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ। OLE ਦਾ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਬਜੈਕਟ ਲਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਬੀਡਿੰਗ। BCC ਦਾ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਬਲਾਈਂਡ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ HREF ਦਾ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਰੈਫਰੈਂਸ। PNG ਦਾ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਪੋਰਟੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ। JPEG ਦਾ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ। DTP ਦਾ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ, ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ GIMP ਦਾ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ GNU ਇਮੇਜ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਹੀ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਟਲੀ ਕਪਲਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਪਤਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਯੂਜ਼ਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਫਾਇਰਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੰਡ ਉੱਪਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਗਲਤ। ਐਂਟੀ ਮਾਲਵੇਅਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਮਾਲਵੇਅਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਉਪਭੋਗਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਾਇਰਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪੀਸੀ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਮਾਲਵੇਅਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਵੇਅਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਟੈਂਪਲੇਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਇਹ ਆਵੇਗਾ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਾਰਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਤ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਬਰਾਊਚਰਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ, ਸੰਸਥਾ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ 17ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਪੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗਲਤ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ 18ਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ 20ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੇਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸੰਖੇਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਗ ਆੜਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਡਾਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਗੂਗਲ ਡਾਕਸ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਡਾਕਸ ਦੋਸਤੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਾਰਮੈਟ ODF, HTML, PDF, RTF ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਫਿਸ ਓਪਨ XML ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਆਫਿਸ ਟੂਲਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਫਿਸ ਟੂਲਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੂਲਸ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਟੂਲਸ ਆਦਿ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਅੰਤਿਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਖਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਸੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਕਤਾਰਾਂ
ਕਾਲਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਠਿਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਟਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਚੰਗਾ DBMS ਛੋਟਾ DBMS ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਸਤੋ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੂਗਲ ਡਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ 3 ਮੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 ਮੋਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡੀਟਿੰਗ ਮੋਡ, ਸੁਝਾਅ ਮੋਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊੰਗ ਮੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ HTML ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ HTML ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ। HTML ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਟੈਕਸਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਾਰਕਅਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕਅਪ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਟੈਗ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ HTML ਟੈਗ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। HTML ਕੋਡ ਨੋਟਪੈਡ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ HTML ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ ਤੇ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ HTML ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਿਊ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ HTML ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। HTML ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਸੰਪੂਰਨ ਕੋਡ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਟੈਕਸਟ, ਇਮੇਜਿਸ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਹੋਮ ਪੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੈਕਸ ਪੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਨੋਟਪੈਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। HTML ਵੈਬ ਪੇਜ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟਪੈਡ, ਵਰਡਪੈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ MS ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਧਾਰਨ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਨੋਟਪੈਡ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟਪੈਡ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਨੋਟਪੈਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਪੈਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਡ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਕੋਡ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਐਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਸੇਵ ਐਸ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ .htm ਜਾਂ ਫਿਰ .html ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੇਵ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ HTML ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਢਲੇ ਟੈਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਟੈਗ, ਟੇਬਲ ਰੋ ਤੇ ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ ਤੇ ਟੇਬਲ ਡਾਟਾ ਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ HTML ਟੇਬ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਰਜ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਰੋ ਸਪੈਨ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋ ਸਪੈਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ। ਰੋ ਸਪੈਨ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਸੈੱਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਵਰਟੀਕਲ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਟੈਕਸ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕੋਸਪੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਸਪੈਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈੱਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਮਸ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਮਸ ਸੈੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਮਸ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ DL ਟੈਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ
ਗਿਆ ਹੈ। DL ਟੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ DL ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਗ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਓਪਨਿੰਗ ਟੈਗ ਆ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ DT, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਂ ਮਿਆਦ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ DD ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਡਾਟਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨੈਸਟਡ ਲਿਸਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨੈਸਟਡ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਬ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਨੈਸਟਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸਟਡ ਸੂਚੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੈਸਟਡ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ OL ਟੈਗ, LI ਟੈਗ, UL ਟੈਗ, LI ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਡੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। UL ਟੈਗ ਆਹ ਕਲੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਵਾ, OL ਟੈਗ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ 16ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟੇਬਲ ਬਾਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਟੇਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਚੜਾਈ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕਲਰ ਗੁਣ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕਲਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਰਡਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ I ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 0 ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹਦਾ, ਟੇਬਲ ਬਾਰਡਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਬਾਰਡਰ ਕਲਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੈੱਡ। ਟੇਬਲ ਦਾ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਕਸਦ ਲਈ BG ਕਲਰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਟੈਕਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੇਬਲ BG ਕਲਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੋਸਤੋ ਪਿੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਰੰਗ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ IMG ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ HTML ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। IMG ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇਮੇਜ ਮੂਵ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਪੇਅਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਟੈਗ ਹੈ। IMG ਇਸ ਦਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਟੈਗ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ SRC ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। SRC ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ SRC ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਮੇਜ ਅਤੇ URL ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤਰ ਦਾ URL ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਿੰਟੈਕਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਰੋਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ। ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਟੈਕਸਟ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੇਜ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਿੰਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਿੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲਿੰਕਾਂ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ GIF, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ .gif ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕਾਰਟੂਨ, ਲੋਗੋ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, JPG ਔਰ JPEG, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸੰਯੁਕਤ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ JPG ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ JPEG ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਫੋਟੋਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ PNG, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਰਟੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ .png ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ BMP, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਬਿਟ ਮੈਪ ਚਿੱਤਰ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ .bmp ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, HTML ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਟਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤੋ ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬਟਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ
चित्र बटन। अगे है 21वां प्रश्न, वैब फार्मां विच वरते जांदे वख-वख नियंत्रणां दे नां दसो। तां हैगा अपना टैक्सट बक्स कंट्रोल, टैक्सट एरिया कंट्रोल, पासवर्ड फील्ड कंट्रोल, चैक बक्स कंट्रोल, रेडियो बटन कंट्रोल, ठीक है जी, चोण सूची नियंत्रण, ठीक है जी। तो यह तुहाडा आंसर होएगा। अगे होर भी दिते हैं जिवें कि फाइल चुनो नियंत्रण, बटन नियंत्रण, नियंत्रण जमा करो, रीसैट बटन नियंत्रण, ठीक है जी। अगे है दोस्तों एंकर टैग की है। तो एंकर टैग एक दस्तावेज हाइपरलिंक बनाने लई वरत्या जाता है। इसनूं दोस्तों ए ओपन टैग या फिर दोस्तों ए क्लोजिंग टैग द्वारा दर्शाया जाता है। एक जो है अनपेड या फिर कंटेनर टैग है, ठीक है जी। ये दोस्तों जो ए शुरुआती टैग है और ए वाला जो है तुहाडा ये समाप्ति टैग है, यानी कि क्लोजिंग टैग है। ये टैग ये टैग दियाँ तत्त जिहड़ी हैगी दोस्तों, तत्त दियाँ सब तो महत्वपूर्ण जो विशेषतावां HERFE एट्रीब्यूट है जो दोस्तों लिंक्स दी मंजिल नूं दर्शाउंदी है, ठीक है जी। यह दोस्तों ओपनिंग टैग है विच यह वरत्या जाता है। HREF का पूरा रूप हाइपर टैक्सट हवाला है, ठीक है जी। HREF गुण ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਥਾਨਕ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। HREF ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ URL ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। URL ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਹੈ। HTML ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ परिभाषित प्राप्तकर्ता ਨੂੰ ईमेल भेजण ਲਈ उसका ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ईमेल एड्रैस निर्धारित ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹਰਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੇਲ ਟੂ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਸੈਂਡ ਈਮੇਲ ਲਿੰਕ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਾਲਟ ਈਮੇਲ ਕਲਾਇੰਟ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਦੋਸਤੋ ਕਲਾਇੰਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਈਮੇਲਸ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪਾਸਵਰਡ ਫੀਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਫੀਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਟੈਕਸਟ ਇਨਪੁਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਸਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਕਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਪਾਸਵਰਡ ਫੀਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਵਰਡ ਆਦਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਗ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਪਾਸਵਰਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਿੰਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬੈਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसैसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला दोस्तों की है 5वां पॉइंट नैटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगे है फायरवॉल की है। तो फायरवॉल एक निजी नैटवर्क की सुरक्षा ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। फायरवॉल निजी ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਦੋਸਤੋ ਅਨਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਿੱਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਾਇਰਵॉल ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਫਾਇਰਵॉल ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਾਟਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰਵॉल ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਆਮ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ, ठीक है जी। अगे है दोस्तों IO ऑपरेशन, चौथा है दोस्तों अपना फाइल सिस्टम हेरा फेरी, ठीक है जी। अगे है 5वां संचार, गलती का पता लगाना, स्रोत वंड, ठीक है जी, सुरक्षा। अगे है अपना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की है। तो देखो दोस्तों बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक हाँ जी ये दोस्तों की है ना यूज़र जोड़ा है कंप्यूटर नाल सीधे तौर पर नहीं जुड़े होंगे, ठीक है जी। हर एक प्रोग्राम एक पेपर उत्ते प्रोग्राम लिखता है तो फिर यह जो दोस्तों अपना ऑफलाइन यंत्र जिमें कि दोस्तों पंच कार्ड, हाँ जी, पंच कार्ड्स उत्ते प्रोग्राम ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪੰਚ ਕਾਰਡਸ
ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਰੇਟਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਡਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਫਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਦੋਸਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਟੈਕਸਟ ਚਿੱਤਰ ਟੇਬਲ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਖਪਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮਾਰਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰਜਨ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਮਾਰਜਨ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਪਰ ਹੇਠ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਮਾਰਜਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਨ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ 34ਵਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਚਿੱਤਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਸਰ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅੱਖਰ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਆਯਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ WYSI ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇਸਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ WYSI ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। WYSI ਸੰਪਾਦਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ WYSI ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਮੱਗਰੀ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਬ ਪੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਾਈਡ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ WYSI ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 2D ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 2D ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਰਫ 2D ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਮੋਨੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਮੋਨੀਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਰਫ 16 ਜਾਂ ਫਿਰ 256 ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਖਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2D ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਬਿਟਮੈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਵੈਕਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 3D ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ 3 ਆਯਾਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 3D ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਪਰ ਡੂੰਘਾਈ 2 ਆਯਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2D ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3D ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ 3D ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ CAD ਅਤੇ 3D ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3D ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 3D ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ 3D ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ 3D ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉન્નਤ 3D ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 3D ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਧਿਅਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3D ਫਾਈਲ
ਦੀ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 3D ਮਾਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ STL OBJ FBX ਅਤੇ DAE ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਫੋਟੋ ਫੌਂਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਪ ਫੇਸ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫੌਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਂਟ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੌਂਟ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣਯੋਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਯੋਗ ਟੈਕਸਟ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੌਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਪ ਫੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਪ ਫੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਕਾਰ, ਪਿਚ ਅਤੇ ਸਪੇਸਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੌਂਟ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਟਾਈਪ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਪ ਫੇਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਟਾਈਪ ਫੇਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਟਾਈਪ ਫੇਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਾਈਪ ਫੇਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਬਿਟਮੈਪ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਪ ਫੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਤਿੱਖੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਾਈਪ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਏਰੀਅਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਹੈਲਵੇਟਿਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਈਮਜ਼ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਡਾਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਂਡ ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਹੈਡ, ਬੈਨਰ, ਪੋਸਟਰ, ਕੈਲੰਡਰ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਨਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਨਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਲੋਗੋ, ਸਲੋਗਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੁਕੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਛਪੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਸਲੇਟੀ ਸਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਹ ਅਣਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਪੈਸਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਕਸਰ ਸਪੈਮਿੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਕਿੱਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਤੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਡ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਾਲੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਧਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਕੱਪੜਾ, ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ, ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। MS ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਡੋਬ ਡ੍ਰੀਮ ਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਡੋਬ ਡ੍ਰੀਮ ਵੇਵਰ ਅਡੋਬ INC ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵੈਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਟੂਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ WYSIWYG ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਵਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਨਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਵੇਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵੈਬ ਸੰਪਾਦਨ ਟੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡ੍ਰੀਮ ਵੇਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ
हाँ जी, मैक्रो मीडिया द्वारा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 1997 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2005 ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਅਡੋਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਡੋਬ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਵਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਡੋਬ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਮੈਕ OS ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿੰਡੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਗੂਗਲ ਡਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਦਮ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਟੂਲਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਹੈ, ठीक है जी, ये भी तुसी प्रश्न देख लेना वा, ठीक है जी। अगे है दोस्तों गुण की है, क्रमबद्ध सूची की है, उदाहरण दिओ, ठीक है जी। बिना क्रमबद्ध सूची की है, टेबल हैडिंग और टेबल डाटा बारे लिखो, फार्म की हैं, URL की है, URL का पूरा नाम लिखो, पासवर्ड फील्ड कंट्रोल की है, असी HTML विच फाइल अपलोड नियंत्रण की वरतों किवें कर सकते हाँ। अगे है दोस्तों अपना अवार्ड सर्टिफिकेट ते नोट लिखो। ये प्रश्न जिहड़े इंपॉर्टेंट ने, यह तुसी अपने बुक दे विचों पढ़ना वा। हुण दोस्तों भाग ईडी वड्डे उत्तरां वाले प्रश्न ने, तो देखो प्रश्न की है, सॉफ्टवेयर की हैं, ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां दे सॉफ्टवेयर की व्याख्या करो। तो देखो सॉफ्टवेयर हदायतां जां फिर डाटा ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੋਸਤੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦੋਸਤੋ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੈਰੀਫੈਰਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਪੂਰਾ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਿਸ ਟੂਲਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਧਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੌਂਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਟੈਗ ਕੀ ਹਨ? HTML ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟੈਗਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਗਸ HTML ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਮਾਂਡ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ HTML ਦਸਤਾਵੇਜ਼ HTML ਟੈਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪੇਅਰ ਟੈਗ ਤੇ ਅਨਪੇਅਰ ਟੈਗ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਪੇਅਰ ਟੈਗਸ ਬਾਰੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਪੇਅਰ ਟੈਗਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਾਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਡੀ ਟੈਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫੋਰਗਰਾਊਂਡ ਰੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਆਦਿ ਰੰਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਟੈਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟ, BG ਕਲਰ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਲਿੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਫਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਿਸ ਟੂਲਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਜ਼ਰ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਚੌਥਾ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ MS ਵਰਡ, ਐਕਸਲ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗੇ ਗੂਗਲ ਡਾਕਸ, ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਸ, ਗੂਗਲ ਸਲਾਈਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਟੇਬਲਸ ਕੀ ਹਨ HTML ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਣੀ ਕਤਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ, ਟੇਬਲ ਡਾਟਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤਾ ਨੀਗਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਟੇਬਲ ਕੀ ਹਨ,
ठीक है जी। तो HTML दस्तावेज एक टेबल बनाने लई जिहड़ा हैगा वरते जाने वाले मूल टैग्स की व्याख्या करो। तो देखो टेबल की वरतों जानकारी नूं सारणी रूप दे विच जिहड़ा हैगा प्रदर्शित करने लई कीती जांदी है। यह फार्म विच दित्ती गई जानकारी नूं समझना बहुत आसान है। टेबल कतारां ते कालमां दा सुमेल हन। ठीक है जी। डाटा प्रबंध करने का एक यह वधिया तरीका है। अजकल दोस्तों लगभग सारे ब्राउजर विच यह सहूलत का समर्थन करते हैं। यह कतारां ते एक कालम के इंटरसैक्शन के एक सैल वजों जानिया जाता है। ठीक है जी। तो अगे दोस्तों इन्हों का सारणी का बनतर लिखा है। सारणी शैलों तो बनी होंगी है। यह एक सैल कतार और कालम का एक इंटरसैक्शन होंदा है। इसी तरह दोस्तों होर तुसीं इसनूं पूरा रीड कर लियो। ठीक है। टेबल टैग की ने तो दोस्तों टेबल टैग की वरतों जिहड़ी है HTML विच टेबल बनाउण लई कीती जांदी है। तो सारणी कतार तो देखो दोस्तों इसनूं जिहड़ा हैगा TR वजों जिहड़ा हैगा दर्शाया गया है। जिवें कि TR ओपन टैग ते TR अपना क्लोजिंग टैग्स की वरतों सारणी विच एक कतार बनाउण लई कीती जांदी है। तो इहदा सिंटैक्स आह देखो दोस्तों दिता होया वा, तुसीं इसनूं पूरा रीड कर लो। अगे दोस्तों टेबल हैडिंग की होंदे ने। टेबल हैडिंग दोस्तों टेबल विच हैडिंग दर्शाउण लई कीती जांदी है। इसनूं रीड कर लो तुसीं अपना। ठीक है। इसी तरह दोस्तों तुहाडा टेबल डाटा की हुंदा वा, तो टेबल डाटा दोस्तों जिहड़ा हैगा एक सैलां दा समग्री नूं दर्शाउंदा है। इसनूं TD के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है। इहदा आंसर तुसीं इसनूं इत्थे रीड कर सकते हो। तो लास्ट जिहड़ा हैगा वा पंजवां कैप्शन। ठीक है। कैप्शन टैग की वरतों दोस्तों डाटा नूं सिरलेख जां फिर वर्णन नूं दर्शाउण लई जिहड़ा हैगा कीता जांदा है। यह सारणी के सिखर ते दिखाई दिंदा है। मूल रूप में एक सारणी का सिरलेख केंद्र अलाइन हुंदा है। ठीक है जी। तो इहदी शुरुआत जिवें तुसीं देख सकदे टेबल टैग के शुरू होने ते उपर तुरंत बाद कैप्शन टैग वरत्या जिहड़ा हैगा दोस्तों जाना चाहिए है। ठीक है। तो तुसीं इसनूं रीड कर सकते हो। सारणी नूं परिभाषित करने लई दोस्तों ये टैग जरूरी हैं। यह टैग सिर्फ एक सारणी लई जिहड़ा हैगा एक सिरलेख नूं परिभाषित करने लई वरत्या जांदा है। अगला प्रश्न दोस्तों की है तुहाडा सैल पेंडिंग ते सैल जिहड़ा हैगा वा स्पेसिंग की है, ढुकवीं उदाहरण देके समझाओ। तो दोस्तों टेबलां जिहड़ा हैगा दोस्तों देखो की है, सब तो पहला टेबल सैलों विचकार खाली थां सैट करने लई दोस्तों सैल पैडिंग और जिहड़ा हैगा सैल स्पेसिंग विशेषता की वरतों की जाती है। सैल पैडिंग दोस्तों देखो की है, सैल पैडिंग की विशेषता टैक्सट और सैल बार्डर के विचकार स्पेस नूं परिभाषित करने लई वरती जाती है। ठीक है जी। यह दसदा है कि टैक्सट और सैलों बार्डर के विचकार किन्नी खाली थां छड्डनी है। ठीक है। इहदा सिंटैक्स भी दिता होया वा। तो अगे है दोस्तों अपना सैल स्पेसिंग। ठीक है जी। सैल स्पेसिंग की है, सैल स्पेसिंग विशेषता की वरतों। ठीक है जी। सैल स्पेसिंग विशेषता की वरतों सारणी दे व्यक्तिगत सैलों विचकार दोस्तों स्पेस नूं परिभाषित करने लई कीती जाती है। यह दसदा है कि सैलों विचकार किन्नी थां जिहड़ी हैगी आ छड्डनी है। ठीक है जी। इहदा सिंटैक्स भी दिता होया वा। अगे दोस्तों वैब फार्मां विच वरते गए वख-वख टैक्सटां हाँ जी टैक्सट इनपुट नियंत्रण की व्याख्या करो। तो टैक्सट बॉक्स या फिर टैक्सट फील्ड नियंत्रण की वरतों एक लाइन विच उपभोक्ता तो टैक्सट प्राप्त करने लई कीती जाती है। जिवें कि दोस्तों उपभोक्ता का नाम, खोज बॉक्स आदि। असीं इस नियंत्रण नूं बनाउण लई इनपुट टैग की वरतों करते हाँ। इनपुट टैग नाल दोस्तों टाइप टैक्सट एट्रीब्यूट की वरतों की जाती है। इहदा सिंटैक्स भी दोस्तों इत्थे इन्हां ने दिता होया वा। ठीक है जी। तो अगे दोस्तों इहदे विच की ने, जिवें कि नाम हुंदा वा। ठीक है जी। यह एट्रीब्यूट की वरतों कंट्रोल का नाम निर्धारित करने लई जिहड़ी है वरती जाती है। ठीक है जी। मुल अगे दोस्तों मुल इस एट्रीब्यूट की वरतों टैक्सट बॉक्स कंट्रोल करने लई जिहड़ा है डिफॉल्ट वैल्यू निर्धारित करने लई कीती जाती है। आकार तो इस एट्रीब्यूट की वरतों दोस्तों जिहड़ी हैगी आ अखरां के रूप में टैक्सट बॉक्स की चौड़ाई निर्धारित करने लई कीती जाती है। अगे दोस्तों अधिकतम लंबाई यह विशेषता दोस्तों उपभोक्ता जिहड़ा हैगा वा द्वारा टैक्सट बॉक्स विच दर्ज किए जा सकने वाले अखरां की जिहड़ी हैगी आ अधिकतम संख्या नूं निर्धारित करने लई वरती जाती है। तो सिंटैक्स दोस्तों देख सकते हो की बनेगा, उपभोक्ता नाम, इनपुट किस्म, ठीक है जी, टैक्सट आकार 20, मैक्स लेंथ 50। ठीक है। इस तरह बनेगा। तो तुसीं इत्थे देख लो यह कोड एक लाइन में दोस्तों 50 अखरां तक टैक्सट नूं स्वीकार करने लई एक टैक्सट बॉक्स बनाएगा। पर एक वैब पेज ते इस बॉक्स की चौड़ाई 20 अखरां के बराबर होएगी। ठीक है जी। तो अगला दोस्तों प्रश्न की है वैब हाँ जी वैब डेवलपमेंट के वख-वख पड़ाਅ किहड़े हन। तां दोस्तों वैब साइटां दे जिहड़े हैगे आ हाँ जी वैब साइट के वैब डेवलपमेंट के वख-वख पड़ाਅ हेठ दिते गए हैं। जिवें कि दोस्तों सब तो पहला पड़ाਅ हैगा वा जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है जी। वैबसाइट के विकास में सब तो महत्वपूर्ण कदम जानकारी इकट्ठा करनी है। ठीक है जी। इस विच उपभोक्तावां दीयां लोडां समझना ते उन्हां दी पहचान करना ते इस एक संपूर्ण जिहड़ा हैगा हल प्रदान करना विच उन्हां दी जिहड़ी मदद करना शामिल है। ठीक है जी। तो एक वैबसाइट बनाउण लई इस समय हेठ दिते जिहड़े हैगे तत्थां नूं ध्यान रखना चाहिए है। जिवें कि सब तो पहला है दोस्तों वैबसाइट बनाउण दा की मकसद है, वैबसाइट बनाउण दा मुख्य टीचा, साडी वैबसाइट ते आउण वालियां दर्शकां किहड़े होणगे, साडी वैबसाइट ते आउण वाले दर्शक किस किस्म की समग्री की भाल करनगे। ठीक है जी। तो यह तुहाडे जिहड़े हैगे मुख्य टीचे होने चाहिए हैं अगर तुसीं वैबसाइट बनाउंदे। दूसरा पड़ाਅ दोस्तों योजनाबंदी दी आ। एक चंगी वैबसाइट चंगी योजनाबंदी का नतीजा है। ठीक है जी। योजनाबंदी की वरतों
ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸਾਈਟ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਮੀਨੂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਉਪ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲੇਆਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਦਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਮ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੈਬ ਪੇਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਂਚ। ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਲਿਖੇ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਆਫਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਤੱਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਭਾਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੰਗਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬਹੁ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਵੱਖ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਰੋਤ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਸਿੰਗਲ ਟਾਸਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਮਲਟੀਟਾਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। MS DOS ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਨੇ MS DOS, ਵਿੰਡੋਜ਼ 95, ਵਿੰਡੋਜ਼ NT, ਵਿੰਡੋਜ਼ 2000 ਆਦਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਲਿਨਕਸ ਅਤੇ ਯੂਨਿਕਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ CPU, ਮੈਮਰੀ, IO ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ IO ਡਿਵਾਈਸ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤੋ ਵੱਖ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਟਰਮੀਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਿੰਗ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੌਜੀਕਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ CPU ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨ
ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ CPU ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਯੂਜ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ CPU ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਲਾਭ ਕੀ ਨੇ ਦੋਸਤੋ? ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਬੈਚ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। CPU ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਦੋ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰੌਸ਼ਰਸ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੋਸਤੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਖ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਭੌਤਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ, ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਅਡੋਬ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਡੋਬ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੋਰਲ ਡਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਅਡੋਬ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਅਡੋਬ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਦੋਸਤੋ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਕ OS ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਡੋਬ INC ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਾਸਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਜੌਨ ਨੋਲੋ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1988 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਡੋਬ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਜਾਂ ਮੈਕਓਸ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੱਤਰ ਸੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਰੀਟੀਚਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਡੋਬ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਪਿਛੋਕੜ ਬਦਲਣਾ, ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੂਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੋਰਲ ਡਰਾ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੋਰਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੋਇਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੇਂਟ ਬੈਰੋਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਚਿੱਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ 1989 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਆਯਾਮੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਕੋਰਲ ਡਰਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਸੂਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸੰਸਕਰਣ 24 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਕਓਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਲ ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਧੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੰਡੋ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ। ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਹਿੱਟ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲ ਪੇਜਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੰਟ ਪੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਕਸਟਮ ਰੇਂਜ। ਮੈਨੂਅਲੀ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ। ਪੇਪਰ ਸਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡਡ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਸਾਈਡਡ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੀ ਹਨ? ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਵਿਗਿਆਪਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਗਾਹਕ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ। ਬਾਹਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਧੀ ਮੇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ, ਬਲੌਗ, ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਆਦਿ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗੈਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। MS ਪਬਲਿਸ਼ਰ MS ਆਫਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬਰੋਚਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ, ਬੈਨਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਡ। ਤਾਂ ਬਰੋਚਰ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਰੋਚਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਰੋਸ਼ਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ, ਸੰਸਥਾ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਪੂਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਗਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੈਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਦੋਸਤੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਨਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਨਰ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਨਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ, ਕਿਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਡ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਰਡ ਸਫੇਦ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਾਲੇ ਟੈਕਸਟ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਧਾਰਨ ਸਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ ਲੱਕੜ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਧਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਨੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ 6 ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੋਸਤੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ DTP ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੋਸਤੋ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਧੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਕਈ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਸਤੋ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈਨ ਦਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਸਤੋ ਡੈਸਕਟਾਪ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਇਹ ਚੰਗਾ ਟੈਕਸਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ ਡੈਸਕਟਾਪ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਡੈਸਕਟਾਪ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੁਕਵਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਮੈਮੋ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਬਰੋਚਰਸ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਖਾਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖਾਲੀ ਪੰਨੇ ਤੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ DTP ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਫਰੇਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਡ ਪ੍ਰੋ ਆਦਿ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ,
ਅਡੋਬ ਇਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਅਡੋਬ ਪੇਜ ਮੇਕਰ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਆਦਿ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ HTML ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਂਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਕਰਮਬੱਧ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੈਰ ਕਰਮਬੱਧ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ HTML ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਕਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਬਿਟਮੈਪ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਕਜੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ। ਸੰਖੇਪ ਫਰੇਮਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਖਾਲੀ ਖਾਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਲਿਖੋ। ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਪ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ 2023 ਦਾ ਇਹ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਸਟਾ ਆਈਡੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।